پاک فضائیہ کا مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک زمینی اور بحری اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ کم بلندی پر پرواز کی صلاحیت دشمن ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ دینے میں مؤثر ہے۔ میزائل جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے۔ تیمور ویپن سسٹم سے پاک فضائیہ کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری نے تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے سائنسدانوں، انجینئرز اور افسران کی محنت اور قومی خدمت کے جذبے کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیاب تجربے پر قوم کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے پاک فضائیہ کے ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور میزائل پر کام کرنے والے سائنسدانوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ بھارت میں جعلی ڈگریوں اور رشوت کے ذریعے H-1B ویزا فراڈ کے انکشاف۔ کیرالہ، تامل ناڈو، مہاراشٹر اور دہلی میں منظم جعلی ڈگری نیٹ ورک سرگرم۔ 36,000 سے زائد جعلی ڈگریاں فروغ۔ بھارتی شہری ویزا کے لیے بھاری رشوت دیتے ہیں۔ امریکی سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز نے بھارت کے ویزا نظام کو مکمل فراڈ قرار دیا۔ بھارتی گونزا خانوں میں H-1B ویزا فراڈ کی پشت پناہی سیاسی حمایت سے ہوتی ہے۔ نام نہاد شائننگ انڈیا پروپیگنڈا عالمی سطح پر بے نقاب ہو گیا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے غیر ذمہ دارانہ بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سینتاس معاہدے کے تحت پاکستان اپنے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ جے شنکر نے مداس میں خطاب کے دوران پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگایا تھا۔ وزارت خارجہ کے مطابق بھارت کی جانب سے سینتاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کی ضرورت پر زور دیا۔ تمام فریقین کو اشتعال انگیز اقدامات سے بچنا چاہیے۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے تنازعات کا حل مذاکرات سفارتکاری سے تلاش کرنا ناگزیر۔ دونوں ممالک نے علاقائی امن کے فروغ کے لیے تعاون اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے دسمبر میں ریکارڈ ٹیکس جمع کر لیا۔ دسمبر میں 1,427 ارب روپے ٹیکس ریونیو ماہانہ ہدف کا 99% حاصل کیا گیا۔ یہ کسی بھی سال کے دسمبر میں اب تک کی سب سے زیادہ ٹیکس وصولی ہے۔ ان لینڈ ریونیو سروس نے 1,308 ارب روپے وصول کیے، ہدف کا 99.8%۔ نومبر کے مقابلے میں دسمبر میں ٹیکس وصولی میں 59% اضافہ ہوا۔ نومبر میں 898 ارب روپے وصولی دسمبر میں بڑھ کر 1,427.1 ارب روپے ہو گئی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا پہلا بڑا حکم نامہ جاری۔ کاٹی تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے 5 رکنی ٹاسک فورس تشکیل دے دی۔ تاجروں کی شکایات دور کرنے کے لیے خصوصی ٹیم بنا دی گئی۔ ڈی آئی جی ایسٹ فاروق علی کی سربراہی میں ٹاسک فورس کام کرے گی۔ کورنگی ٹریڈ زون میں امن و امان کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اسٹیبلشمنٹ سے صوبائی معاملات پر بات چیت کے لیے تیار۔ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا کوئی ٹاسک مجھے نہیں دیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی علامہ راجہ ناظر عباس کو دی گئی۔ حکومت اسٹیبلشمنٹ تمام اسٹیک ہولڈرز کو عوامی مفاد میں پالیسی بنانی چاہیے۔ صوبے کے معاملات پر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ موقع ملا تو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے ضرور ملاقات کروں گا۔ مذاکرات کی راہ میں اصل رکاوٹ خود بانی پی ٹی آئی ہیں۔ وزیر اعظم نے پیشکش سے پہلے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا ہوگا۔ وزیر اعظم مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا، پی ٹی آئی کی دوسرے یا تیسرے درجے کی قیادت ڈائیلاگ کی بات کرتی ہے، اصل پالیسی بانی پی ٹی آئی کی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ علیمہ خان نے کہا، جو مذاکرات کرے گا وہ ان میں سے نہیں ہوگا۔ ہم مذاکرات کے لیے واضح ہیں۔ دوسری طرف ابہام ہے۔
सोशल मीडिया पर नफरत पर मबनी बयानात से तारीख नहीं बदली जा सकती। पीपल्स पार्टी माजी में भी कराची के मसाइल से गाफिल नहीं रही और आज भी नहीं है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पानी, सीवरेज, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल साहब को हुकूमती गफलत का नतीजा है। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दाम कर रही कि फोर मनसूबा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बस सर्विसेज हुकूमती कारकर्दगी के सबूत हैं। सिंध के सरकारी अस्पताल जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं और दीगर मॉडल सूबों के लिए ये मिसाल है। पंजाब में अमराज़े कल्ब के इलाज के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी मुतारिफ करवाने का फैसला। अमेरिकन डॉक्टर्स पाकिस्तानी डॉक्टर्स को जदीद तकनीकी तरबियत फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। इंट्रावेस्कुलर सर्जरी रिवायती ओपन सर्जरी का जदीद मुतबादिल है। खून की नाली में छोटे से सुराख के जरिए एंजियोप्लास्टी और स्टंट डाले जाएंगे। रावलपिंडी के इलाके सदर बैरूनी में बैनुल अजलाई डकैत और उजरती कातिल गैंग ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस कार्रवाई में गैंग के 4 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। शरीत छीनी की गाड़ी असलहा बरामद। पुलिस ने मुल्जिमान का ताक़ुब शुरू कर दिया। हलाक मुल्जिमान रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मुकदमात में पहले से मुलव्विस हैं। बहादुरी से मुकाबला करते हुए पुलिस ने 2 छीनी गई गाड़ियां बरामद कर ली। CBO सैयद खालिद हमदानी का कहना है कि शहरियों की जान माल पर हमला करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तानी डिजिटल टेक्नोलॉजी आलमी मंडियों तक पहुंच गई। सुपरनेट का दुबई में पहला इलाकाई हब, आलमी क्लाइंट्स की खुदमात अंजाम दी जाएंगी। पाकिस्तान फनी महारत और डिजिटल सर्विसेज के आलमी फरोग के लिए पुरअज़्म। मशरिक़ी वस्ता और अफ्रीका में तौसी से IT बरामदात में इजाफा मुतवक्किल। सुतरा पंजाब प्रोग्राम की शोहरत गल्फ ममालिक तक पहुंच गई। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। रोज़ाना 50,000 टन कचरा, 30,000 गाड़ियाँ, 1.5 लाख वर्कर्स काम कर रहे हैं। 1.5 लाख लोगों को बाइज़्ज़त रोज़गार और मुनसिफाना उजरत फराहम की जा रही है। मुस्तक़बिल में रिसाइकलिंग प्लांट्स और वेस्ट टू एनर्जी मंसूबे बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मरकज़ होंगे। सर्टिफिकेशंस और तस्दीक के बाद आलमी सतह पर पजीराई मिली। ईरान ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद की सूरत में अमरीकी मुदाखलत पर ईरानी क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर मुदाखलत पसंद हाथ काट दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई के मुशीर अली ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरानी कौम अमरीका के दूसरों को बचाने के तजुर्बात से बखूबी वाकिफ है। इराक, अफगानिस्तान और गजा में मिसालें कायम हैं। अमेरिका के दावों की हकीकत सबके सामने है। ईरान पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग और तशद्दुद से बाज रहे। अगर ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमरीका उनके बचाव के नहीं आएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी, हम मुजाहिरीन को जान बचाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान में गुज़िश्ता कई रोज़ से महंगाई, करेंसी की कदर गिरने के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। सोशल ट्रूथ अकाउंट पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 6 मुजाहिरीन हलाक, 30 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया था। चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का ख़वातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप्स का दौरा। 36 ख़वातीन खिलाड़ियों को मेहनत, फोकस और अज़्म के साथ ट्रेनिंग करने की हिदायत। खिलाड़ियों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करने की भी हिदायत कर दी। कहा, मैदान में फ़र्क मुकम्मल फिट खिलाड़ी से ज़ाहिर होता है। स्टेमिना और अमली मशकों पर तवज्जो दें। कैंप की सरगर्मियाँ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेंगी और फिजिकल ट्रेनिंग और सिनेरियो मैचेस शामिल हैं। दौरे में वहाब रियाज, अब्दुल रहमान, इमरान फरद, मैनेजर आयशा जलील और दीगर कोचेस भी मौजूद थे। जिम्बाब्वे में जारी सैमुल की सीरीज़ के 5वें वनडे मैच में पाकिस्तान अंडर-19 ने अफगानिस्तान को 133 रन से शिकस्त दे दी। कौमी अंडर-19 टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 258 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम को 30 ओवर्स में 105 रन पर आउट किया। कौमी टीम की जानिब से बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करते समीर मिनाज ने 58 रन बनाए। उस्मान खान 43 रन बनाकर आउट हुए। उमर ज़ैब ने 31 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट। और साल 9 का पहला सुपरमून आज रात आसमान पर जलवागर होगा।
पूरा चांद मामूल से बड़ा और ज्यादा रोशन दिखाई देगा। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में सुपर मून का आगाज शाम 5:51 पर होगा। सुपर मून चांद के मुकाबले में 6 से 7% बड़ा नजर आएगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है ये सुपर मून रिवायती तौर पर वोल्फ मून कहलाता है। चांद के तुलू के वक्त सुपर मून का सबसे खूबसूरत मंजर देखा जा सकेगा।